मॉडुलस पूछा है इस नंबर का अपने कॉम्प्लैक्स नंबर का। सो पहले a प्लस आइटा b दी फॉर्म च लिखो, आंसर उत्थे क्लियर हो जाएगा। देखो जी की अपने को 1 + 2 आइटा ऊपर, डिनोमिनेटर च अपने को है 1 माइनस आइटा का स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर -1 -2 आइटा, 1 ना 1 कैंसिल हो गया, अपने को बन गया न्यूमिनेटर च 1 + 2 आइटा, डिनोमिनेटर च 1 + 2 आइटा। ये कंप्लेक्स नंबर नहीं, रियल नंबर बन गया 1, ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ 1 ਹੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਈਜ਼ੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਈਜ਼ੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਸੈਕੰਡ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। क्वेश्चन नंबर 98 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, अपन पता है z इनवर्स है ना, मतलब 1/z एक कादे बराबर होता है z कॉन्जुगेट बाय mod z दा स्क्वायर। ठीक है जी, तो देखो डिनोमिनेटर सब दा सेम है, न्यूमरेटर च की होना है z दा कॉन्जुगेट। z दा कॉन्जुगेट किथे आ रहा है जी, सिर्फ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है जी, ये इजी क्वेश्चन है, इन्हें तो टाइम नहीं लावांगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 1 माइनस आइटा अपॉन 1 + आइटा होल पावर 100। अंदर देखो पहला है की है, अंदर है अपने को 1 माइनस आइटा अपॉन 1 + आइटा, इनू की करो 1 माइनस आइटा ना मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस आइटा ना डिवाइड भी कर लो। ऊपर बन गया अपने को 1 माइनस आइटा स्क्वायर दैट इज 1 + आइटा स्क्वायर दैट इज -1 -2 आइटा अपॉन 1 + आइटा इंटू 1 माइनस आइटा, 2 हो गया, 1 ना 1 कैंसिल हो गया, अपने को 2 ना 2 कैंसिल, दिस इज माइनस आइटा एंड दिस इज माइनस आइटा पावर 100 एंड दैट इज 1। कल खत्म, ऑप्शन ए, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 डिफरेंस बिटवीन टू acute angles of a right angle triangle is 3π/10। मैं कहना है राइट एंगल ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ acute angles ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। डिफरेंस ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 3π/10, ਆਮ ਸੌਰੀ, डिफरेंस is given 3π/10 and pi कितना होता है जी 180 रेडियंस, this is 3 times 180 रेडियंस upon 10, ये कैंसिल, this is 54 डिग्री, मतलब अपन बताया एंगल्स का डिफरेंस कितना है 54 डिग्री। ऑप्शन ए ਤੇ ਬੀ ਚ डिफरेंस कितना है, सॉरी ऑप्शन ए ਚ डिफरेंस कितना है 30 डिग्री, ऑप्शन बी ਚ डिफरेंस कितना है 50 डिग्री, ऑप्शन सी ਚ डिफरेंस कितना है 54 डिग्री, ऑप्शन डी ਚ डिफरेंस कितना है आई थिंक 14 डिग्री। सो ऑप्शन ए बी डी कैंसिल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है जी, उस केस नहीं जाना, आप सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल नहीं लाना, आप सीधा ही गल ऑप्शंस देखो, गल खत्म। हालांकि वो भी कोई एडा औखा नहीं, पर सीधा ये क्वेश्चन जिन्हों वेख के करना है। आप फर्स्ट लेयर का क्वेश्चन अगे, फिर अपने को फर्स्ट लेयर का क्वेश्चन है जी a + b पूछा, अपन पता tan of a + b, tan of a + b इक्वल टू व्हाट, दिस इज tan of a प्लस tan of b अपॉन 1 - tan a tan b। हाँ जी, tan a 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 - 1/2 इंटू 1/3। हाँ जी, ऊपर अपने को आ गया 5/6, नीचे भी अपने को आ गया 5/6, दिस इज 1। सो tan a + b 1 आ गया, सो a + b कितना आ जाएगा जी अपने को π/4। इजी, दिस इज इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं हैगा फर्स्ट लेयर ਦਾ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102 ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਕੰਡ ਲੇਅਰ ਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਥਰਡ ਲੇਅਰ ਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇਹ ਫਰਸਟ ਲੇਅਰ ਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। This is sin x plus sin square x equal to 1। sin square x उधर ले जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ sin x is equals to 1 - sin square x, which means sin x is equal to cos square x। ठीक है जी, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, it means cos square x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ sin square x, ਸੌਰੀ sin x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, this is sin x ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ, this is sin square x, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, this is 1, ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 1। ਈਜ਼ੀ ਈਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Next question number 103 the value of cot x minus tan x upon cot 2x। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਜਸਟ x ਨੂੰ π/6 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਜ਼ੀ, ਜਸਟ x ਨੂੰ π/6 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਈ ਥਿੰਕ π/6 ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਉਹ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ sin θ equal to √3/2। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ -π/3, -π/3 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ sin of -π/3, ਇਧਰ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਇਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ π/6, π/6 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ sin π/6 1/2, ਇੱਧਰ √3/2, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ n π plus -1 ਦੀ ਪਾਵਰ n into π/3, n ਨੂੰ 1 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ π - π/3।
ठीक है जी। देखो पाई माइनस पाई बाय 3 इधर नीचे हैगा, इधर ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਸਮ ਇੰਟੀਜਰ ਇਨਟੂ ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਪਾਈ ਬਾय 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾय 3 ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਇੰਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਥੀਟਾ ਦੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਈਨ ਆਫ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾय 3 इधर √3/2, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, this is sin pi by 3, sin pi by 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ √3/2, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾय 3 ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਨਸਰ 'ਚ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾय 3 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਈਜ਼ੀ ਈਜ਼ੀ। Next, question number 105. The number of values of x for which 2 sin square x plus 5 sin x minus 3 equal to 0। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ 0 to pi। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ sin square x ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ sin x ਨੂੰ y ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2y square plus 5y minus 3 equal to 0 है ना। तो फिर मतलब y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, y ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਜੀ -5 plus or minus √b square 5 square minus 4 into 2 into minus 3 upon 2 into a। ठीक है जी, a कितना है अपना 2, y ਦੀ तो कुछ नहीं देन sin x पुट कर लो ना, y तो अपना sin x ही, इट मीन sin x ਦੀ वैल्यू आ रही है जी अपने को sin x, this is -5 plus or minus 5 square 10 to 25 minus minus plus 4 2s are 8 3s are 24, 25 plus 24 49, 49 the square root 7 upon 4, this is -5 minus 7 minus 12/4 minus 3 -5 plus 7 2/4 1/2, इट मीन sin x ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, sin x ਜਾਂ ਤੇ -3 ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 1/2, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ sin x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਜਾਂ -1 ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 1 ਜਾਂ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ sin x ਜਿਹੜਾ -3 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ sin x = 1/2, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ x ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 0 to pi ਵਿੱਚ 0 to pi sin ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 to pi sin ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 1/2 ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ sin x 1/2 ਕਿੱਥੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ, 1 ਤੇ 2, ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 0 to pi ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਈਜ਼ੀ, I think easy। Next question number 106 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, this is Euler's theorem on homogeneous function। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ that x curly z by curly x plus y curly z by curly y ਇਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋ nz ਦੇ, where z is a homogeneous function of x and y with degree n। ਇੱਥੇ z ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1, x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਬਾਹਰ, ਸੋ z ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜੀ 2, so x curly z by curly x plus y curly z by curly y equal to 2z, so option D। easy। सर रिपीट कर दो एक बार। ओके जी, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ ਡਿਸਕਸ that ਅਗਰ z, if z is homogeneous function of degree n, ठीक है, then x curly z by curly x plus y curly z by curly y is equal to nz ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ z ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ x ਤੇ y ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਮਡਾ x ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋ ਤੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਮਡਾ y ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਅੰਦਰ f of xy ਬਚ ਜਾਏ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਗਰੀ n ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ z ਨੂੰ z 'ਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਮਡਾ x ਰੱਖਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲੈਮਡਾ x, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਮਡਾ y f of ਲੈਮਡਾ x by ਲੈਮਡਾ y ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, this is ਲੈਮਡਾ ਸਕੁਅਰ xy f of xy। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰ ਆਈ 2, ਸੋ n ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 2, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ nz ਹੋਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, n ਕਿੰਨਾ ਜੀ 2, ਸੋ 2z ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ x ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ z is equals to x f of x by y, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਗਰੀ 1 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। next is e raised to power x y z curly u by curly x, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ y z ਇਹਦੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, this is something like this e raised to power alpha x। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ alpha e raised to power alpha x, ਪਰ ਆਪਣਾ alpha ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ yz, this is yz e raised to power
XYZ ऑप्शन डी इजी इट्स को दसन दी वाला लोड़ दी ना इजी सिंपल क्वेश्चन है जी ये ਸਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ पेपर ये पेपर इवें दा आया होया है ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2017 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ 35 82 ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਸੌਖੇ ਨੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਭ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਨੰਬਰ 120 25 30 ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੇਮ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਡਸ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਥ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੋ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਥ ਦੇ along ਵੇਖੋ y is equal to mx square ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ y ਨੂੰ mx square ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਿਟ x going to 0 2 ਤੇ x to ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ x is equals to my square ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਲਿਮਿਟ y going to 0 2 my square y square upon m square y square this is m square y power 4 plus y power 4 y power 4 कैंसिल हो जाएगी अपने को आंसर आएगा 2m upon m square plus 1 सो ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ m ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਦਾ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਏਗਾ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਵਾਂ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਕ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਲਿਮਿਟ ਡਸ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੈਸ ਸਰ ਠੀਕ क्वेश्चन नंबर 1099 दिस इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जी कहंदा fx ਤੇ fy ਦੋਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ab ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੈਨ ab ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ x ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ y ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ y ਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ x ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੰਗਸ ਥਿਊਰਮ BSc 1 semester 2 ਯੰਗਸ ਥਿਊਰਮ ਕੈਲਕੂਲਸ ਆਫ ਮਲਟੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ क्वेश्चन नंबर 110 ओके जी ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ fxy ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਜੀ xy x² + y² when x and y is not non-zero and ਜਦੋਂ x ਤੇ y ਦੋਵੇਂ 0 ਨੇ ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ x ਤੇ y ਦੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਮਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ y = mx ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਲੋਂਗ ਲਿਮਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ x going to 0 ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ m x² upon x² plus m² x². x² कैंसिल हो गया अपने को लिमिट आ जाएगी m upon 1 plus m². इट मींस फंक्शन की लिमिट है फिर m ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ x ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ with respect to x at point ab ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ this is limit h going to 0 f of a plus h comma b minus f of a comma b upon h ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢਣਾ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ a b ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋ h, 0 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋ 0, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ x ਤੇ y ਦੋਵੇਂ 0 ਆ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ h ਹੈ y ਦੀ 0 ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਫਿਰ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0 upon h this is 0 upon h ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 0 ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ y ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੱਢੋਗੇ y ਵਾਲੇ ਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ y ਇੱਥੇ 0 k ਤੇ k going to 0 ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਗੇਮ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਲਿਮਿਟ ਫਿਰ 0 ਸੋ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਸੋ fx 0 ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ fy 0 ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ C ਈਜ਼ੀ ਯੈਸ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ +1 ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਟੌਪਿਕ permutation and combinations the number of ways in which a committee of 6 members can be formed from 8 gentlemen and 4 ladies you have 8 gentlemen and 4 ladies ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ 6 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਚੋਂ ਐਟ ਲੀਸਟ 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ 3 ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਲੇਡੀਜ਼ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ 4C 3 ਅਗਰ 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ
6 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 3, ਸੋ 3 ਮੇਲਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ 8 ਚੋਂ, ਸੋ 8C3 ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ 4 ਲੇਡੀਜ਼, ਸੋ 4 ਲੇਡੀਜ਼ ਚੋਂ 4 ਲੇਡੀਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ 4C4, ਬਾਕੀ ਫਿਰ 4 ਮੇਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਸੌਰੀ 2 ਮੇਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ 8 ਮੇਲਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ। 4C3 is 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4C3 is 4 and 8C3, 8 multiply 7 multiply 6 divided by 1 multiply 2 multiply 3, 4C4 is 1, 8C2, 8 multiply 7 divided by 2, ठीक है जी। दिस इज ये आ जाएगा अपने को, इथे अपने को आ जाएगा 4, ठीक है जी। 8 7 are 56, 56 2s are 112 and 224 and 7 4s are 28, लास्ट डिजिट कितना होना है 2, एक ऑप्शन दे जी, ऑप्शन ए 252 आ जाएगा प्लस करके, ठीक है जी। इजी, ओके। Yes, sir. Out of letters of word Calcutta, the number of different words, किन्ने words ने अपने को different word ਵੇਖਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8 factorial ਦੇ ਕਿਦਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, C ਆ ਰਿਹਾ 2 ਵਾਰ, so divided by 2 factorial, A ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 2 ਵਾਰ divided by again 2 factorial, ਹਾਂਜੀ ਅਗੇ T ਆ ਰਿਹਾ 2 ਵਾਰ again divided by 2 factorial, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 7 factorial, ठीक है। 7 फैक्टोरियल कितना होता है जी, आई थिंक 5040, Yes, sir. Yes, ठीक है जी। इजी, Yes, sir. okay, easy। In an examination a student has to answer 4 questions out of 6, देखो जी 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3 4 5 ਤੇ 6, क्वेश्चन 1 and 2 are compulsory, ये तो compulsory ने, बाकी कितने क्वेश्चन बचे 2 क्वेश्चन करने हैं, बाकी कितना चो 4 चो, सो कितने वेज 4C2, हाँ जी कितना 4C2 आएगा 4 multiply 3 divided by 2, ठीक है जी। कितना आंसर आ रहा 6, ऑप्शन बी, इजी, Yes, sir. ठीक है, आई थिंक इजी। Next is among 14 players, 5 are bowlers. In how many ways a team of 11 may be formed with at least 4 bowlers? This is same question जी, ये वाला 11th वाला 111th ना same question है जी, बिल्कुल same। मैंने करने ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਬਿਲकुल same question, मतलब एग्जामिनर ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਪਾਤਾ ਉਹਨੂੰ same, ਬਸ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Next is memory based question, मतलब ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ the factoring of any integer n into prime is unique apart from the order of the prime factors, ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਜੀ, this is fundamental theorem of number theory or arithmetic, option D, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। factoring of any integer n greater than 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, easy, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਸਰ। Okay. Question number 116, if a and b are positive integers such that HCF of AB is equal to 1, then ਪੁੱਛਿਆ HCF, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, it means GCD HCF, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ HCF ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ HCF ਦਾ ਮਤਲਬ HCF ਹੀ ਆ। A ਤੇ B ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ GCD 1 ਹੈ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਕਿਹੜੇ 2 ਤੇ 3 ਦਾ GCD 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 + 3 5 and 2 - 3 -1 ਜਾਂ 1 ਦਾ GCD ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 5 ਜਾਂ 1 ਦਾ GCD ਕੱਢੋ ਜਾਂ 5 ਤੇ -1 ਦਾ GCD ਕੱਢੋ, ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ GCD ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 1, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ A ਕਹਿੰਦੀ 1, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ B ਕਹਿੰਦੀ 2 ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ D ਕਹਿੰਦੀ ਨੀਦਰ 1 nor 2, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ 7 ਔਰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ऑप्शन डी कहती नीदर 1 nor 2, ठीक है जी, ये भी कट्टी गई क्योंकि 1 ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀਆਂ ਜਾਂ 1 ਜਾਂ ਈਦਰ 1 or 2। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੋ, 3 ਤੇ 5 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, 3 ਤੇ 5 ਦਾ GCD 1 ਹੈ, ਸੋ 3 + 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 8 and 3 - 5, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 3 - 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ -2 ਜਾਂ 2 ਦਾ GCD ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ GCD ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2, ਸੋ 2 ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1 ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀ ਈਦਰ 1 or 2, ਈਜ਼ੀ, Yes, sir. ठीक है जी, इजी। नेक्स्ट इन द ग्रुप जी अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 द इनवर्स ऑफ 3, शायद लोगों ने मतलब ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਗੀ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ 10 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਸੀ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਅਲਜਬਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ 10 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ 10 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 7 9 ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 63, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ 10 ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ 7 into 9 ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3। ਈਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮੋਡੂਲੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਨਵਰਸ 3 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ B ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A ਤੇ B ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏ 1 ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਲੱਭਣਾ 3 ਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ 3 ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਸਰ 3 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 3 ਹੋਣਾ, ਆਨਸਰ 3 ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ 1 ਤੇ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਵੇਖੋ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 9। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫਿਰ 9 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ 3 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 21। 21 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 10 ਨਾਲ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ 1 ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਦਾ 7। 9 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਵਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 3 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 7। ਈਜ਼ੀ, ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 118 ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੈਮਰੀ ਬੇਸਡ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਨਰੇਟਰਸ ਆਫ ਇਨਫਿਨਿਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ। ਇਨਫਿਨਿਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਇਹਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 1 and -1। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2। ਸੋ 1 ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, 3 ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਫਿਨਿਟ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਜ਼ੀ। Yes, sir. ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, A ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E। A ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਦਾ ਮਤਲਬ A ਸਟਾਰ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ A ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। A ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰ A ਇਨਵਰਸ ਤੇ A ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਧਰ A ਇਨਵਰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਧਰ A ਇਨਵਰਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਇਹਨੂੰ A ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰ ਆਪਣਾ A ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, A ਇਨਵਰਸ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ E ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਾਲ, A ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਧਰ A ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਇਨਵਰਸ, ਆਪਸ਼ਨ D। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਜ਼ੀ। ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, A ਇਨਵਰਸ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਬਹੁਤ ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ A ਕਾ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ A। ਠੀਕ ਹੈ, A ਇਨਵਰਸ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ A ਤੇ ਬਚਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰ ਉਧਰ ਇਨਵਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 2 into 3 into 5 ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਈਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਨੈਕਸਟ ਕਿੰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਕੁਅਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਕੁਅਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਬੇਲੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ B। ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ Z2 ਕ੍ਰਾਸ Z2, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ 4। 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ D ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਈਕਲਿਕ, ਨਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ Zm ਕ੍ਰਾਸ Zn ਸਾਈਕਲਿਕ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ M ਤੇ N ਦਾ GCD ਕਿੰਨਾ ਹੋਏ 1। ਪਰ ਇੱਥੇ 2 ਤੇ 2 ਦਾ GCD 2 ਆ, ਸੋ ਸਾਈਕਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ A ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ D ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਥ ਸਾਈਕਲਿਕ ਐਂਡ ਅਬੇਲੀਅਨ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ C ਕਹਿੰਦੀ ਨੀਦਰ ਸਾਈਕਲਿਕ ਨੋਰ ਅਬੇਲੀਅਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਬੇਲੀਅਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ C ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ B ਬਚਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, G ਇਜ਼ ਅਬੇਲੀਅਨ। ਈਜ਼ੀ। ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਏਡਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਟ ਫੀਲਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇਕਲਿਊਡੀਅਨ ਡੋਮੇਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਇਕਲਿਊਡੀਅਨ ਡੋਮੇਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ PID, PID implies UFD and UFD implies integral domain। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਐਵਰੀ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈਡੀਅਲ ਡੋਮੇਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਇਕਲਿਡਨ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕਲਿਡਨ ਡੋਮੇਨ ਪੀਆਈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨੇ। ਐਵਰੀ ਇਕਲਿਡਨ ਡੋਮੇਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈਡੀਅਲ ਡੋਮੇਨ, ਇਕਲਿਡਨ ਡੋਮੇਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪੀਆਈਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਵੇਖੋ, ਐਵਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈਡੀਅਲ ਡੋਮੇਨ ਇਜ਼ ਯੂਐਫਡੀ, ਪੀਆਈਡੀ ਯੂਐਫਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੀ ਆਂਸਰ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੋ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੀ ਇਜ਼ ਨਾਈਦਰ ਸਾਈਕਲਿਕ ਨੋਰ ਅਬਿਲੀਅਨ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਰਡਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਕ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ Z2 ਕ੍ਰਾਸ Z2 ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲਿਕ ਆ ਨਾ ਅਬਿਲੀਅਨ ਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਅਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਨਾ Z2 ਕ੍ਰਾਸ Z2। ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 121 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ A B ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬਚੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਅ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਨਿਟੀ ਐਵਰੀ ਮੈਕਸਿਮਲ ਆਈਡੀਅਲ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਥੇ ਟਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੈਕਸਿਮਲ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਮੈਕਸਿਮਲ ਆਈਡੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਪੁੱਛੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਚ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ 5 ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ 1-2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ 17-18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 6-7 ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1-2 ਦਿਨ ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ 30 ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਚ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ 30 ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੈਚ ਚੱਲੇਗਾ? ਦੂਸਰਾ ਬੈਚ ਸਾਡਾ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏਗੀ ਸੈਕੰਡ ਬੈਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਸੈਕੰਡ ਬੈਚ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਲ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਰਜਿਸਟਰ। ਓਕੇ ਸਰ, ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਕੋਈ 5-6 ਸੀਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਜਿਸਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ। ਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 122 ਕਹਿੰਦਾ ਅ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਅ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ, ਅ ਫੀਲਡ, ਅ ਸਿੰਪਲ ਰਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਾਵਰ ਆਰਡਰ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲਡ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰਿੰਗ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਟ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਬਟ ਸਟਿਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ ਵਿਦ ਨੋ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰਸ। ਪਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਨਾਨ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਕਦੀ ਨਾਨ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਨਾਨ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਵੇਖੋ, ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਾਵਰ ਆਰਡਰ, ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਅੰਡਰ ਯੂਜੂਅਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂਜੂਅਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਾਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲੀ ਈਜ਼ੀ।
ਈਜ਼ੀ ਯੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਵਾਪਸ ਓਕੇ ਜੀ then the maximum number of real roots of the equation x ਦੀ power 2n minus 1 equal to 0 ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ maximum real roots ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ maximum real ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਚਲੋ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ n ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਆਪਸ਼ਨ a ਬਣ ਗਈ 2 ਆਪਸ਼ਨ b ਬਣ ਗਈ 2 ਆਪਸ਼ਨ c ਬਣ ਗਈ 3 ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ d ਬਣ ਗਈ 4 ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਈ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 minus 1 ਇਹਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x minus 1 x plus 1 ਤੇ x square plus 1 ਇਹਦੇ ਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਤੇ ਬੀ ਬਚੀਆਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ 2 2 ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਫਿਰ n ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ 1 ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 2 ਬਣ ਜਾਏਗੀ n ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ x ਸਕੁਅਰ minus 1 ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x minus 1 ਤੇ x plus 1 ਦੋਵੇਂ ਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਨੇ ਜੀ 1 minus 1 ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ 2 ਸੋ 1 ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ easy ਯੈਸ ਸਰ okay then using bisection method the interval in which the real root of the equation this lies ਅੱਛਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਇਸ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ a ਤੇ b ਲੱਭ ਜਾਣ a ਤੇ b ਮਤਲਬ f of a such that f of a ਤੇ f of b ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਦੈਨ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ a b ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨੇ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ a ਤੇ b ਲੱਭਦੇ ਨੇ such that f of a ਤੇ f of b ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਦੈਨ a ਤੇ b ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਆਪਣਾ ਨੇ a ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ -1 ਇੱਥੇ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ -1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1 -2 -1 -1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ x ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋ 1 + 2 -1 -1 ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਆਨਸਰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 16 8 2s are 16 -2 30 ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸੀ ਫਿਰ 30 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਰੂਟ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ f of 2 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋ 30 f of 3 ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇੱਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ -1 ਆ ਗਿਆ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋ 1 + 2 -1 -1 ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ -1 ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਦਾ ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ 0 to 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਈਜ਼ੀ ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ cos x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਰੇਟਰ ਫਾਰਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ f of x plus h minus f of x ठीक है सो इस केस अपने को आ जाएगा डेल्टा cos x अपने को आ जाएगा जी cos x is equals to cos of x plus h minus cos x ठीक है जी इसका आंसर होगा 2 sin sum 2 sin c plus d by 2 तो अपने को आ जाएगा x h by 2 and cos d minus c by 2 ठीक है x minus h by 2 सॉरी इथे साइन होता जी आई एम सॉरी दिस इज साइन ठीक है सो अपने को आ रहा है -2 sin x plus h by 2 sin h by 2 option C is right answer easy in Simpson's 1/3 rule the number of intervals should be memory based question है जी इच अपने number of intervals अपने even होंगे Then again memory based question that Range-Kutta method is used to solve ordinary differential equations ji memory based question question number 128 if a b c are different integers such that gcd of ab is equals to c ठीक है जी means a ਤੇ b ਦਾ common divisor greatest common divisor c है
greatest common divisor is C. It means divisor ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ A, that means C divides A and C divides B. ठीक है, definition GCD ਦੀ option B, C divides B. Easy? Yes sir. ठीक है, question number 129. A is congruent to B mod M. A ਤੇ M ਦੀ GCD 1 ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ that 4 congruent to 4 mod 5. ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਆਪਣਾ A ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4, B ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 and M ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ 5। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, A ਤੇ M ਦੀ GCD 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ 4 ਤੇ 5 ਦੀ GCD 1 ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ A ਕਹਿੰਦੀ A ਤੇ B ਦੀ GCD 1, ਨਾ A ਤੇ B ਦੀ 4 ਤੇ 4 ਦੀ GCD ਤੇ 4 ਹੈ, ਗਲਤ। ਆਪਸ਼ਨ B ਕਹਿੰਦੀ B ਤੇ M ਦੀ GCD 1 ਹੈ, 4 ਤੇ 5 ਦੀ GCD 1 ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ C ਕਹਿੰਦੀ B ਤੇ M ਦੀ GCD A ਆ, B ਤੇ M ਦੀ GCD ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ 1, ਪਰ A ਤੇ ਕਿੰਨਾ 4, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ C ਵੀ ਗਲਤ। ਆਪਸ਼ਨ D ਕਹਿੰਦੀ A ਤੇ B ਦੀ GCD ਕਿੰਨੀ ਹੈ M, ਸੋ 4 ਤੇ 4 ਦੀ GCD ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 5, ਪਰ 4 ਤੇ 4 ਦੀ GCD ਦੇ 4, ਆਪਸ਼ਨ D ਵੀ ਗਲਤ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਈਜ਼ੀ? Yes sir. Easy? very easy. Okay. Question number 130. If A and B are natural numbers such that A square minus B square is a prime number, then option A ਕਹਿੰਦੀ A square minus B square 1 ਹੈ। option ਪਰ question ਕਹਿੰਦਾ A square minus B square prime number ਹੈ, ਪਰ prime number 1 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। option A ਤੇ ਵੈਸੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, A square minus B square prime number ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਖੋ, A ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੇ B ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ 2। A square minus B square ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। A square minus B ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 9 minus 4 5, ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ that A square minus B square is prime number। ਆਪਸ਼ਨ B ਕਹਿੰਦੀ A square minus B square A plus B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। A square minus B square ਕਿੰਨਾ 5, A plus B ਵੀ ਕਿੰਨਾ 5, ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ C ਕਹਿੰਦੀ A square minus B square A minus B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। A square minus B square 5 ਹੈ, A minus B ਕਿੰਨਾ ਤੇ 1 ਹੈ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ C ਤੇ ਗਲਤ। ਆਪਸ਼ਨ D ਕਹਿੰਦੀ A square minus B square 2 ਹੈ, A square minus B square ਤੇ ਵੈਸੇ 5 ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗਲਤ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ B has to be the answer। Easy? Yes sir. Excuse me sir. ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਕੋਈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੱਖਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਤੇ B ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਚੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਲੈਵਰ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ 2 is prime then 3 is odd। ਠੀਕ ਹੈ, P implies Q ਟਾਈਪ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ P and not Q। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, if 2 is prime then 3 is odd, ਇਹਦੀ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ 2 is prime and 3 is not odd, and 3 is not odd। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 is prime and 3 is not odd, ਆਪਸ਼ਨ A। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ 3 is not odd, 3 ਤੇ odd ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ not odd ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ P and not Q। Next is okay for A plus D, A plus 2D and A plus 2 and D, standard deviation ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ standard deviation ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, I think summation x minus mu ਦਾ square divided by n ਦਾ square root, ਇਹ ਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ standard deviation ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, A ਨੂੰ 1 ਲੈ ਲਓ, D ਨੂੰ ਵੀ 1 ਲੈ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਚ ਇਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਸਰ। ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ A ਨੂੰ 1 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, D ਨੂੰ 1 ਲੈ ਲੈਂਦੇ, N ਨੂੰ 2 ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 1 plus 2 3 4 ਤੇ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨ ਦਾ 3 ਆਏਗਾ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਵੈਲਿਊ ਵੇਖੋ ਮੀਨ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। AP ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਮਿਊ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ 3। ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ x minus ਮਿਊ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ, 1 minus 3 minus 2 2 minus 3 minus 1 3 minus 3 0 4 minus 3 1 5 minus 3 2, ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ 4 1
0 1 2 ਆਏਗਾ ਸੌਰੀ 4 ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ n ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 4 + 1 + 1 10 by 5 this is √2 ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਪਰ √2 ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ n ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ 2 ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ 2 × 3 √6 ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆਪਸ਼ਨ B 2 × 3 divided by 2 × d d ਤੇ 1 ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਨਸਲ ਆ ਗਿਆ √3 ਇਹ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਆਪਣਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ C ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ 2 × 3 divided by 2 × 1 3 and 3 cancel √2 ਇਹ ਸੇਮ ਬਣ ਰਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ this is option D n × n + 2 2 × 4 √8 ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ D ਵੀ ਗਲਤ ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਪਸ਼ਨ C ਸੋ C has to be the right answer ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰ। n5 ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? n ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ n ਆਪਣਾ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 1 2 3 n 2n + 1 ਟਰਮਸ ਨੇ ਨਾ ਟੋਟਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਹੋ ਗਈਆਂ 2n ਇੰਨੀਆਂ +1 ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ 1 2 3 4 2n 2n ਤੱਕ ਟਰਮਸ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ +1 a ਠੀਕ ਹੈ 2n + 1 ਟਰਮਸ ਨੇ ਅਗਰ n ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕਿ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੇ 5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੈਸ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੈਨ ਇਨ ਅ ਮੋਡਰੇਟਲੀ ਸਕੂਡ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ n2 ਲੈਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਲੈਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ 1 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ 1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨਸਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੇਮ ਬਣ ਜਾਏ ਪਰ ਅਗਰ ਫਿਰ 1 ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰ 2 ਲੈ ਲਓ ਇਨ ਅ ਮੋਡਰੇਟਲੀ ਸਕੂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 5 ਮੀਡੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮੋਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ 3 mean 3 minus times median median 2 minus times mod 2 mean. sorry mean this is 2 times mean ठीक है median कितना है 8 3 so 6 this is 18 minus 10 answer 8 option A easy ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ ठीक है then 134 median ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਟਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ तो median ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਸੋ ਇਹ ਗ੍ਰੇਸ ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ the difference between greatest and least value of observation is easy range ਰੇਂਜ if r is the correlation coefficient then mod r is less than or equal to 1 ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ correlation ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ a bag contains 5 black balls 4 white balls 3 red balls if a ball is selected randomly the probability that it is black or red so favorable outcomes 8 total outcomes 5 + 4 9 + 3 12 8 upon 12 2 upon 3 answer easy option D ਯੈਸ ਸਰ ठीक है जी in a binomial distribution mean equal to 5 variance equal to 4 याद होए mean ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NP ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ NP ਤੇ variance ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ NP NPQ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ so where P is probability of success and Q is probability of failure NP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ Q ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 4/5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ P ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 - Q this is 1/5 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/5 ਪੁੱਟ ਕਰੋ N ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 25 option B is right answer ਯੈਸ ਸਰ easy ठीक a coin is tossed 8 times the probability of getting head 3 times ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ easy ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ 8 ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਸੋ 8c3 ਕਾਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ p ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ p is 1/2 ਨਾ ਟੇਲ getting head the probability 1/2 1/2 the power 3 and 1/2 the power 8 - 3 5 so 8c3 8 × 7 × 6 divided by 1 × 2 × 3 1/8 and 1/32 ਛੱਡਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜੀ ਯੈਸ ਸਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। probability of A is equal to 1/2 probability of B is equal to 1/5 probability of A given B ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ probability of A intersection B upon probability of B ਪਰ events independent ਨਹੀਂ independent ਦਾ ਮਤਲਬ probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B B probability of B अपना cancel हो जाएगा आंसर आएगा probability of A is what 1/2 option B is right answer ठीक है जी a single letter is selected at random from the word probability that
ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਵੋਵਲ ਦੀ, ਵੋਵਲ ਕਿੰਨਾ 1 2 3 4 ਵਾਈ ਵੋਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 by 11, option B is right answer, yes sir, ठीक है जी। नेक्स्ट इज इन अ थ्रो ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 और 11, हाँ जी 7 सम कदों बनता है जब अपने को 6 1 आए, ठीक है जी, या फिर 1 6, दो ऑप्शन इत्थों आ गई फेवरेबल। सम 11 कदों बनेगा अपना जब अपने कितना है 5 6 या 6 5, 2 इत्थों आ गई अपने को, हाँ जी सॉरी yes sir, ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਰੀ ਸਮ 7 ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ 7 ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ 6 ਤੇ 1 ਤੋਂ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ 11, 11 ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ 7 ਹੋਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਮ 7 ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, 5 into 6 ਬਣੇਗਾ, 2 ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਐਂਡ 3 4 ਤੋਂ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, 3 4 4 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 5 2, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ 11 ਇੱਥੋਂ ਬਣੇਗਾ ਇਕੱਲਾ 5 6 ਤੋਂ, ठीक है। सो फेवरेबल 2 2 2 8, टोटल कितनी है 36, ठीक है जी। कितना आ गया आंसर, टू बाय 9, हाँ जी आंसर 2 by 9, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रॉब्लम जेडी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दा इस टाइप दा ax plus by, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, ऑप्शन A, yes sir, ठीक है जी। f x plus y less than or equal to x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, the point at which the value 3x plus 2 is attained, maximum value ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, 0 0 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0 0, 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ 4, 2, 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6 6, 1 by 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 by 2 plus 1 5 by 2, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ C, ਈਜ਼ੀ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਵੇ ਕੋਈ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਵੰਡੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। रिपीट करियो क्वेश्चन, ਦੇਖੋ 0 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0, ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਾ 0 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 0,2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊ ਜੀ, ਸੋਲਵ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 3,3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ, 3,3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ 9 plus 6 15, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ 15 ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 3 plus 3 6 less than or equal to, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੜਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। A particle is in equilibrium under 3 forces, 2 of the forces act at right angles to one another, one being double the other, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਦਾ ਆਪਸ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਦਾ ਡਬਲ ਹੈ, ਥਰਡ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 10 ਨਿਊਟਨਸ ਹੈ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਐਕਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 35 82 ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 35 82 ਵਾਲਾ ਦੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤੀਜੀ ਫੋਰਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਆਰ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਨਿਊਟਨ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ 10 ਨਿਊਟਨਸ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ P ਤੇ 2P ਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ। P ਤੇ 2P ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੈਥਸ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, P ਸਕੁਅਰ plus Q ਸਕੁਅਰ plus 2PQ cos ਥੀਟਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਥੀਟਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ P ਹੈ, Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2P ਸਕੁਅਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ P ਸਕੁਅਰ plus 4P ਸਕੁਅਰ ਤੇ cos 90 ਤੇ 0, ਇਧਰ ਸਕੁਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ R ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10, ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100, ਸੋ 100 is equals to 5P ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। तो P कितना अपने को आ गया, P स्क्वायर आ गया 20, so P is equals to, हाँ जी 2√5, so option C is right answer। सर रिपीट करवा दो ये क्वेश्चन। देखो जी ਜਦੋਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਦਾ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ P ਤੇ Q, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ R, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਡਬਲ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿਊ ਦਾ 2p ਆ, ਸੋ ਕਿਊ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2p ਭਰਿਆ, ਇੱਥੇ 4p ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਗਲ ਦੋਵਾਂ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 90 ਡਿਗਰੀ, ਐਕਟਿੰਗ ਐਟ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਸ, ਸੋ cos 90 0, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਵਾਲੀ ਟਰਮ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਟ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਆ, ਤੀਜੀ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ 10 ਨਿਊਟਨਸ। ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 10, r ਨੂੰ 10 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ p ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈਜ਼ੀ, ठीक है सर। Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ। यस सर। Two parallel forces not having the same line of action form a couple. Couple the definition is they should be equal and unlike. इक्वल एंड अनलाइक। Equal and unlike. Forces 3 dynes, 5 dynes, 7 dynes acting on a particle are in equilibrium. The angle between these two forces. बिल्कुल इस question ਦੇ ਨਾਲ the same angle है जी। वैसे अपन angle पूछा ਉੱਥੇ अपन angle ਪਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ angle ਪੁੱਛਿਆ। Suppose ਇਹ forces ਨੇ 3 newtons and 5 newtons. ਦੋਵਾਂ ਚ angle ਮੰਨ ਲਓ theta. This is 3 newtons. This is 5 newtons. Third one is 7 newtons. ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 7 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੋਏਗਾ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 20, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਸਿੱਧਾ, that 49 is equal to 25 plus 9 plus 2pq, 5 into 3 15, this is 30 cos of theta। 49 इधर 34, 49 minus 34 15, 15 by 30 1 by 2, 1 by 2 equal to cos theta। so theta कितना अपने को आ गया जी, हाँ जी theta कितना आया 60 डिग्री, ऑप्शन सी इजी। यही लाया फॉर्मूला फिर अपन जी r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos theta या cos अल्फा जो भी, ठीक है जी। हाँ जी sir. Then question number 148, ये तो मेरे ख्याल याद होना चाहिए आंसर। If a particle moves with uniform acceleration, the distance traversed by in consecutive seconds are in AP। बुक का क्वेश्चन है जी, करके दसने की लोड़ है जी। No sir. ठीक है, अपन पता है जी S is equal to ਹੁੰਦਾ UT plus half AT square, ठीक है जी। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ in consecutive seconds, ठीक है, मतलब ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਰ ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। u ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 0 ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਦੇਖੋ nth ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓ n ਸੈਕਿੰਡਸ, n ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੇ n ਸੈਕਿੰਡਸ, n ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੇ nth ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਮੰਨ ਲਓ n ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ sn, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ un ਪਲਸ ਹਾਫ a n ਸਕੁਅਰ, n ਮਾਈਨਸ 1 ਸੈਕਿੰਡਸ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਨੇ u n minus 1 plus half a n minus 1 square। ਫਿਰ nth ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ n ਸੈਕਿੰਡਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ n minus 1 ਦੇ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਸੋ un minus 1 ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ u ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਸ ਹਾਫ a ਦਾ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋ, n ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ n minus 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। n ਸਕੁਅਰ माइनस n माइनस 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ, n minus n plus 1 and n plus n minus 1, ठीक है जी। this is 1, अपने को 2n minus 1 आ जाएगा, this is u plus half a 2n minus 1, ठीक है जी। इथों इन्हें इतना कर लो u minus half a plus an, ठीक है। याद होए ना AP ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ को अल्फा plus बीटा n टाइप फंक्शन, वही बन गया अल्फा प्लस बीटा एन टाइप फंक्शन। सो दिस इज एन एपी, इजी, ठीक है जी। हाँ जी sir. ओके जी, वैसे ਇਹਨੂੰ याद ही कर लो क्योंकि बुक ਦਾ क्वेश्चन है, वैसे ਤੇ अपने स्पेक्ट्रम ਦਾ सवाल है जी। A body dropped from a height h at time t equal to 0, ठीक है, reaches the ground at time t naught, मतलब h डिस्टेंस कवर ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ t naught। ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋ, s ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਫਿਰ s is equal to ut plus half at square, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल ਕੀਤਾ ਨੇ h यूनिट्स, h u कितना अपना 0, तो टाइम कितना लिया ने t naught, ये तो 0 की टर्म हाफ, हाँ जी, ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ g ਤੇ t naught ਦਾ ਸਕੁਅਰ,
ठीक है जी, ये अपना ये आ गया अपने को पूछा की कि कितना टाइम लगेगी ये h/2 डिस्टेंस ते ओनली, ठीक है। तो s कितना आ गया अपना h/2, ठीक है जी, h अपना h/2 हो गया, u तो फिर 0 है जी, हाफ, ठीक है जी, g मान लो टाइम लिया इन्हें t², सो एक इक्वेशन ये बन गई, एक क्वेश्चन t टाइम लभना है, ਆਪਾਂ दोनों इक्वेशन ਨੂੰ डिवाइड कर दो, h डिवाइडेड बाय h/2 इधर 2 आ गया, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, ऊपर आ गया t0 ਦਾ स्क्वायर इधर t², सो t² इज इक्वल टू t0 ਦਾ स्क्वायर बाय 2, सो टाइम कितना लिया इन्हें, हाँ जी, t0 बाय √2, ऑप्शन बी, ठीक है जी, इजी, हाँ जी सर। ठीक है। Then question number 150th, the greatest height attained by a particle is in 1/4 of its range, ठीक है जी, मतलब कि ਜਿਹੜੀ greatest height ਆ 1/4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਆ ਉਹ greatest height ਦੀ 4 ਗੁਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। greatest height ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਗਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ h ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, this is u² sin² θ by 2g, ठीक है। ਤੇ ਰੇਂਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ, this is u² sin 2θ by g, ठीक है। गिवन अपन होगा r equal to 4h, सो अपने का u² sin 2θ by g is equals to 4 times h, u² sin² θ by 2g, ये 2 ना 2 कैंसिल हो गया, थे 2 बच गया अपने को, ठीक है, g ना g कैंसिल हो गया, u² ना u² हो गया, sin 2θ, this is 2 cos θ, this is 2 sin² θ, ठीक है, 2 ना 2 कैंसिल, sin ना sin कैंसिल, अपने को cos θ is equal to sin θ, सो निकल आएगा जी एंगल π/4, ठीक है जी, यस सर, इजी।